نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی امت مسلمہ کے لیے تا قیامت واجب الاتباع، رشد و ہدایت کا ابدی سرچشمہ اور ذریعہ نجات ہے۔ یقیناً رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لہذا رحمت للعالمین کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا۔ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کی اسی ضرورت کے پیش نظر دارالسلام اسٹوڈیو میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر سیٹ تیار کیا ہے، جس کی تیاری میں قرآن مجید، صحیح احادیث اور مستند سیرت کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس سیٹ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو اور واقعات ترتیب وار انتہائی دلچسپ انداز، خوبصورت آواز اور آسان الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں۔ لیجیے سماعت فرمائیے، رحمت للعالمین۔ سیرت نبوی کو مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے ہم اصل مضمون سے پہلے اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے، عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے، پھر وہ حالات بیان کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ لفظ عرب کے لغوی معنی صحرا اور بیاب و گیاہ زمین کے ہیں۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نمائے سینا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ نسلی اعتبار سے مورخین نے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ نمبر 1، عرب باعدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی دستیاب نہیں، مثلا عاد، سمود، تسم، جدیس، عمالقہ وغیرہ۔ نمبر 2، عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، عرب مستعربہ، یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی، ایک ہمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قزاع اور سکاسک ہیں، دوسرا کہلان جس کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، مزہج، تے، کندہ، لخم، جزام، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جفنہ ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرب مستعربہ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران میں جو کتبے برآمد ہوئے ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی
बास तफसीलात मालूम हुई हैं। नीज मुल्क के दीनी और इज्तिमाई हालात भी सामने आए हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ से हिजरत करके शहर हर्रान तशरीफ ले गए थे और फिर वहाँ से फिलिस्तीन जाकर उसको अपनी दावती सरगर्मियों का मरकज बना लिया और दावत व तबलीग के लिए यहीं से अंदरून व बैरून मुल्क आते जाते रहते थे। एक बार आप मिस्र तशरीफ ले गए। फिरऔन ने आपकी बीवी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम की कैफियत सुनी तो बदनीयत हो गया। उन्हें बुरी नीयत से अपने दरबार में बुलाया, लेकिन अल्लाह ने सैयदा सारा की दुआ के नतीजे में गैबी तौर पर फिरौन की ऐसी गिरफ्त की कि वो हाथ पांव मारने लगा। उसकी नीयत बद उसके मुंह पर मार दी गई और वो इस हादिसे की नौयत से समझ गया कि सैयदा सारा अल्लाह की निहायत खास और मुकर्रब बंदी है। वो उनके इस वस्फ से इस कदर मुतासिर हुआ कि अपनी बेटी हाजरा को उनकी खिदमत में दे दिया। फिर सैयदा सारा ने सैयदा हाजरा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दे दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन दोनों को लेकर फिलिस्तीन वापस तशरीफ लाए। फिर अल्लाह ने सैयदा हाजरा के बतन से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक फर्जंद अर्जुमन इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाया। सैयदा सारा बेऔलाद थी, इसलिए उन्हें बहुत गैरत आई और उन्होंने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि सैयदा हाजरा को उनके नौज़ाइदा बच्चे समेत जलावतन कर दे। हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि उन्हें सैयदा सारा की बात मानना पड़ी और वो सैयदा हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर हिजाज तशरीफ ले गए। वहां उन्हें एक बेआब-ओ-गियाह वादी में उतार दिया। इसी जगह आज बैतुल्लाह है, उस वक्त नहीं था। सिर्फ टीलों की तरह उभरी हुई जमीन थी। सैलाब आता तो दाएं बाएं से कतरा कर निकल जाता था। वहीं मस्जिद हराम के बालाई हिस्से में जमजम के पास एक बहुत बड़ा दरख्त था। आपने उन दोनों को इसी दरख्त के पास छोड़ा था। उस वक्त मक्के में पानी था न इंसान, इसलिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तोशादान में खजूरें और एक मशकीजे में पानी रख दिया। इसके बाद फिलिस्तीन वापस चले गए। उधर चंद ही दिन में खजूरें और पानी खत्म हो गया। सख्त मुश्किल पेश आई, मगर इस मुश्किल वक्त में अल्लाह के फजल से जमजम का चश्मा फूट पड़ा और उनके लिए खुराक का सामान बन गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो जुरहुम कबीले से अरबी सीख ली। ये कबीला वहां पानी देखकर आबाद हो गया था। इस कबीले के लोग उन्हें पसंद करने लगे तो इन लोगों ने अपने खानदान की एक खातून से उनकी शादी कर दी। इसी दौरान में सैयदा हाजरा का इंतकाल हो गया। उधर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि अपना तरका देखना चाहिए। चुनाचे वो मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले गए, लेकिन सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात न हुई। बहू से हालात दरियाफ्त किए। उसने तंगदस्ती की शिकायत की। आपने वसीयत की कि इस्माइल आए तो कहना अपने दरवाजे की चौखट बदल दें। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम इस वसीयत का मतलब समझ गए। उन्होंने बीवी को तलाक दे दी और एक दूसरी औरत से शादी कर ली, जो जुरहुम के सरदार मुजाज बिन अम्र की साहिबजादी थी। उनकी दूसरी शादी के बाद एक बार फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्के तशरीफ ले गए, मगर इस मर्तबा भी सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात न हो सकी। बहू से हाल पूछा तो उसने अल्लाह की हम्द व सना बयान की। आपने वसीयत की कि इस्माइल अपने दरवाजे की चौखट बरकरार रखें और फिलिस्तीन वापस हो गए। अल्लाह ताला ने मुजाज की बेटी से इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए। इन 12 बेटों से 12 कबीले वजूद में आए और सब ने मक्के ही में रिहाइश इख्तियार की। उनके हालात जमाने की गर्द में दब कर रह गए। सिर्फ नाबिद और कैदार की औलाद गुमनामी से महफूज रही। कैदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल मक्का मुअज़्ज़मा ही में फैलती फूलती रही, यहाँ तक कि अदनान और फिर उनके बेटे माद का जमाना आ गया। अदनानी अरब का सिलसिला नस्ल
सही तौर पर यहीं तक महफूज है। अदनान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिलाए नस्ब में 21वीं पुश्त में आते हैं। बहरहाल माद के बेटे नजार से